वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. A very good morning to all the students. First of all, we will start our class by seeking blessing of the Almighty. मेरे सामने हुने खुशप्रीत कौर सी आई थिंक. बेटे तुसी करोगे जब स्टार्ट करोगे till then all the students will join. Please start. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. I'm going to start. I'm going to share the screen with you. That day we were doing ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸੀ sentences related to dealings. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ sentences ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ before I start this. ਹਾਂਜੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ. ਹਾਂਜੀ ਅਵਨੀਤ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟੇ. ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ETC ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਟਸੈਟਰਾ. ਐਟਸੈਟਰਾ एटसेट्रा है ना, समझ आई? थैंक यू मैम. एटसेट्रा बोलना, उन्होंने एटसेक्टरा विच क नहीं आएगा, एटसेट्रा. ठीक है, एटसेट्रा होता है आद आद है ना वगैरह वगैरह. एटसेट्रा एटसेट्रा भी बोलिया जाता है. ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटे. मैम हाउ डू वी प्रोनाउंस WEAVER? WEAVER. ER. Yes. That we had done yesterday also. पापा कल भी किया. Yes ma'am. हाँ जी बेटे है weaver. weaver. Weaver मैम. weaver. weaver हुंदा है जो weave करता है, बुनदा है. जुलाहा मैम. जुलाहा. Yes. ते मैम एक JEWELLER. jeweler. Jeweler मैम. jeweler. यस ज्वेलरी बोलते हैं ਅਸੀਂ, ਜੂਲਰ बोलते हैं. ज्वेलरी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਲਰ. ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੂਲਰ. Jeweler. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ CHEMIST. केमिस्ट. Chemist. केमिस्ट. हाँ जी केमिस्ट. एक मैम PRIEST. दोबारा बोलो. PRIEST. ओके PRIEST ਹੁੰਦਾ ਹੈ priest. 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 yes priest. Okay, thank you. priest हो गया पुजारी. ठीक है. Yes. हाँ जी ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਪਲੀਜ਼? मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. हाँ जी मैम आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ barking dog seldom bites. barking dog seldom bite. this is a proverb. Yes ma'am. this is a proverb. अगर मैं ਇਹਦਾ word to word meaning देखा
ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਬਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲਡਮ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਲਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸੈਲਡਮ ਮੀਨਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਡੌਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਕ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। Yes, ma'am. ਹੈ ਨਾ, ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਗਰਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਕਿੰਗ ਡੌਗਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Okay, ma'am. seldom means almost no, seldom means almost no। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, so it seldom rains in our area। seldom मतलब ना ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ठीक है। Thank you, ma'am. okay, हाँ जी गगनदीप। Ma'am, how do we pronounce VULNERABLE? VULN, अच्छा, it's vulnerable। ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मीनिंग पूछना है। vulnerable यही पूछ रहे हो ना बेटे? हाँ जी, मतलब vulnerable ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ vulnerable ਆ, मतलब कि ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। so we are vulnerable to diseases। ਸਮਝ ਗਏ? vulnerable ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਬੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, that is vulnerability। ਸਮਝ ਗਏ? vulnerable मतलब किसी चीज का इस तरह होना कि कोई चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ। Ma'am, good morning. Good morning। Ma'am, what's the meaning of mediation? स्पेलिंग बोलो। MAGICIAN। CIAN है ना? मैजिशियन। मैजिशियन। Okay जी। मैजिशियन, हाँ मैजिशियन ਹੁੰਦਾ जो मैजिक करता है। जादूगर मैम। जादूगर। And मैम एक और weaver। वीवर ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਵੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਸੀਗੇ, ਵੀਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। एक और मीनिंग मैम EXTRACTING। दोबारा बोलो। EXTRACTING। बेटे मैंने समझ नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੋ। ओके मैम। हाँ मैम एक मैं एक और दस दे मैं टाइप कर दूं। NECTAR नेक्टर की नेक्टार बोलांगे नु। नेक्टर, NECTAR नेक्टर, नेक्टर। NEC हाँ जी नेड़े मैम मतलब कि नेक्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ अमृत। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ नेक्टर अमृत ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ नेक्टर ਜਿਵੇਂ फ्लावर्स ਦਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ नेक्टर ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ओके जी ठीक है मैम। मैं तुम्हारा स्पेल आउट करा स्पेलिंग हो। हाँ जी बोलो बोलो। EXTRACTING। एक्साइटिंग कि एक्सट्रैक्टिंग? एक्सट्रैक्टिंग मैम। एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ, that is extract। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਕ, SEEK। ਸੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਲੁੱਕ ਫॉर, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਸੀਕ ਯੋਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁੱਕ ਫॉर, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਕ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਕ ਫॉर, ਸੀਕ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੀਕ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। The mindset of a honeybee is to seek the essence of each flower. The mindset? ਹਾਂਜੀ, mindset। ਹਾਂ mindset। ਹੁਣ ਹਨੀ ਬੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨੀ ਬੀ ਦੇ, ਕਿ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ। ਇਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਲਾਈਨ, the mindset of the honeybee is to seek the essence of each flower। ਹਾਂ, ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਐਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਉਸਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਉਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਨੀ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बस मीनिंग पूछना सीगा। पूछो जी पूछो। ट्रिक दा मीनिंग, ट्रिक TRICK। यस मैम। ट्रिक ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਐਕਟਸ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? यस मैम। मिडल ऑफ द रोड। ਹਾਂਜੀ, मिडल ऑफ द रोड। ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ, ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ। मैम अडैप्ट दा मीनिंग। ਹਾਂਜੀ, अडैप्ट। ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਅਡੈਪਟ। ਅਡੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਬੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਕਟਿਕ ਫੌਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਬੇਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰੂਵੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵਾਂ ਤੇ ਪੋਲਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝ ਗਏ? ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that is adapt. Okay. Miracles. ਹਾਂਜੀ, miracles, miracle, miracle, MIRACLES ਨਾ, miracles. Yes. miracles ਹੁੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ठीक है. ਚਮਤਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ a Sikh does not believe in miracles, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। Good morning. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, who is this? Ma'am, I'm Sharon. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? I'm Sharon ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ get me a table from that room. ਯੈਸ ਯੈਸ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, get me a chair from that room, get me a table from that room. ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੀਅਰ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। Ma'am, what is the meaning of priest? ਪ੍ਰੀਸਟ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਮੈਮ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਟ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ? ਬੇਟੇ ਉਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, तो एज अ प्रोफेशन कंडक्टर मींस जेड़ा बस कंडक्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है? यस मैम। जेड़ा टिकट्स ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, that is conductor. Okay मैम। ਹਾਂਜੀ, next, any other hand raise? I think it's over now. Good morning. ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। The meaning of SLEE? SLEE K. sleek, sleek ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। sleek ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? Yes ma'am। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, sleek ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sleek। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sleek। ਸਮੂਥ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ sleek ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैम I want to know the meaning of webbed feet. webbed feet, webbed feet, Yes ma'am. WEBBED, webbed feet. Yes ma'am. ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? who is this? what's your name? गगनप्रीत कौर जोन जैतो जी। अच्छा,
हाँ जी बेटा वेब्ड फीट ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਦੇਖਿਆ ਕੌਬਵੈਬਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਅ ਵੈਬ No, ma'am. ਨਹੀਂ ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਦੇਖਿਆ देखा मैम. ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬ Okay, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਦਾਂ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਵ ਦੀ Yes, ਸ਼ੇਪ ma'am. ਠੀਕ ਹੈ Yes, ma'am. ਤਾਂ ਵੈਬਡ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਵੈਬਡ ਫੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ I'll show you 1 minute ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ this is web ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ web Yes, okay. can you see this ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ Yes, ma'am. ਇਹ web ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ webbed feet ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਡਕ ਹਾਂਜੀ ਡਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ Yes, ma'am. ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ Okay, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ Yes, ma'am. Yes. ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ webbed feet ਨੇ Okay, ma'am. ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ Yes, ma'am. that is webbed feet Okay, ma'am. okay One ਜਿੰਨੇ more. ਵੀ ਜਿਵੇਂ frog ਹੈ frog ਦੇ ਵੀ webbed feet ਹੁੰਦੇ Yes, ਆ ma'am. ducks ਦੇ ਵੀ webbed feet ਹੁੰਦੇ Okay, ma'am. One more word, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Ma'am, ਪਲੀਜ਼ how do we pronounce Y, I, E, L, D, I, N, G, and with meaning, ma'am? yield yield Yes, ma'am. I, N, G. yield ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ Okay. ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ Like ਤੁਹਾਨੂੰ when we grow. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ Okay, ma'am. ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ your efforts will yield nothing ਤੁਹਾਡੇ efforts ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ Yeah. Okay, ਸਮਝ ma'am. ਗਏ ਤਾਂ yield ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ that is your yield Okay, ma'am. ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ Like, ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ma'am, that is ਉਹ yield ਭਾਵੇਂ like ਉਹ positive ਹੋਵੇ negative ਇਹ matter ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ it may be both Okay. both ਹਾਂ Okay. ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ yielded nothing ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ Yes. ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ yield ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ yield ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Okay, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ Thank you, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ Ma'am, how do we pronounce A M B I E N C E? दोबारा बोलो A M beta I am not getting you. You can type your question. B I E N C E. Okay. A M B I E N C E. A M B I E. E मैं N. चैट ਵਿੱਚ ਲਿਖ हाँ जी चैट विच I think तुसी ambience ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ I think ਤੁਸੀਂ ambience ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ambience ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ambience ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह who is this रमनप्रीत कौर मैम जोन रामपुरा हाँ जी बोलो रमनप्रीत मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैकस्मिथ हाँ जी ब्लैकस्मिथ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾਰ लोहार ठीक है हाँ जी लोहे ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ हाँ जी नेक्स्ट लखवीर मैम हाँ जी बोलो how do we pronounce MUSICIAN? म्यूजिशियन एंड मैम जो माइन है एक MINE ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦ
ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। हाँ उत्थे कर सकते हैं। माइन मतलब मेरा, जिवें मैं क्या दिस बुक इज माइन, माइन माय नहीं लगावांगे, माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, माइन। एंड मैम जेकर ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ दिस इज माय बुक, ਉੱਥੇ हाँ उत्थे माय आएगा। अगर मैं क्या दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है, दिस बुक इज माइन। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, मीनिंग ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਮਾਈਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ, ਮਾਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ, but mine can be used at the end of the sentence, but my cannot be used at the end। मैं नहीं कह सकती this book is my, ठीक है ना, मैं कहूंगी this is my book और this book is mine, ठीक है। this is your book, this book is yours, yours। समझो ये वाले सारे वर्ड्स ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कोई हैंड रेज हैगा? हाँ जी, गगनदीप कौर जैतों। Ma'am, how do we pronounce ANATHEMA? ANATHEMA। THEMA। हाँ जी मैम। हाँ जी, ये तुसी किद्दां किद्दां पढ़िया, इनू तुसी कित्थे पढ़िया, इनू तुसी कित्थे पढ़िया? फोन च पढ़िया ही। हाँ जी, ये कित्थे बुक पढ़िया? ते पढ़िया सी मैम। नहीं, पूरी लाइन बोलो। इट्स एनेथेमा, एनेथेमा, ओके। एनेथेमा। ये तुसी वर्ड पूरा कित्थे पढ़िया? ये मैम सिनोनिम्स च है। किदे विच है? सिनोनिम्स च। सिनोनिम एदा की हुंदा है? सिनोनिम दसो। ये मैम एक डेस्टेड थिंग ही। हाँ जी, डेस्टेड थिंग। दैट ओदा मतलब भी दसो ना बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी गगनदीप। हाँ जी मैम। हाँ जी बेटे बोलो की होएगा, ਇਹਦਾ मीनिंग भी दसो। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेथेमा? एनेथेमा ਹੁੰਦਾ ਹੈ श्राप। नो मैम, कुछ नहीं मीनिंग के। चलो एक तो हो रही। हाँ बोलो। EMINENT। एमिनेंट, EMINENT। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ एमिनेंट? एमिनेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी मैम। हाँ, एमिनेंट ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ he is an eminent personality, ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ, important, है ना, मन्नी प्रमन्नी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, तो वो एक मन्नी प्रमन्नी हस्ती है। he is an eminent personality, eminent। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बोलो। हाँ, FRUGALITY। FRUGALITY। It's frugal, FRUGALITY। हाँ जी मैम। हाँ, ये तुसी यूज किद्दां कीता? ये मैम सिनोनिम्स च पढ़े। अच्छा, वैसे फ्रूजल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम पता नहीं जी। नहीं पता? फिर बच्चे यही है ना, तुसी पढ़ो, तुसी पढ़ ता लिया ते ਇਹਦਾ फ्रूजल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, फ्रूजल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ चीप, सस्ता, इकोनॉमिकल। फ्रूजल मींस इकोनॉमिकल, सस्ता, ठीक है, ठीक है ना। एंड तुसी क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ फ्रूजैलिटी। फ्रूजैलिटी ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फ्रूजल ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फ्रूजल ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ।
ठीक है हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट मनप्रीत हाँ जी बोलो हाँ जी बोलो जी नेक्स्ट एक वर्ड मीनिंग पूछना सी हाँ जी पूछो जी बच्चे मीनिंग टर्मोइल जी बोलो हाँ टर्मोइल मैम टर्मोइल बेटा स्पेल इट आउट प्लीज TURMOIL it's turmoil it's turmoil turmoil ਹੁੰਦਾ ਹੈ मुसीबत गड़बड़ है ना डिस्टर्बेंस ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ turmoil एक एंकर मैम एंकर हाँ जी ANCHOR एंकर ना हाँ जी एंकर ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंकर ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ एंकर ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ एंकर ਦੇ ਧਾਗੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ have you seen its sign है ना ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंकर ਦਾ कुछ I think arrow like sign ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is anchor ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਆ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਆ एंकर मीन्स हिंदी च इन्हू कहते हैं लंगर डाल दिया है ना जहाज का लंगर डाल दिया गया लंगर मीन्स एंकर ठीक है ते एक एंकर हुंदा है जो तुहाडा किसी चीज नू होस्ट करता है जिवें कोई फंक्शन है उते एंकरिंग कर रहा है कोई वो भी एंकरिंग हुंदा है ओनू भी एंकर ही बोलते हैं एक सुपरस्टिशियस हाँ जी सुपरस्टिशियस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ I am a bit superstitious ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ that means I am getting superstitions ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ I think we are over with the question answer session. कोई होर रह तो नहीं गया किसी का question? जिन्हां दा रह गया please पूछ लो. हाँ जी मनदीप कौर another hand raise है. वाहिगुरु जी की फतेह. हाँ जी मनदीप बोलो. What is meaning of convocation? बेटे दोबारा बोलो. What is meaning of convocation? ए तुसी word किथे सुनिया है convocation? मैं बहुत बारी सुनिया कोई कहंदा है कि इन्हां नू convocation मिली है. हाँ जी convocation ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ सर्टिफिकेट ले जाओ या डिग्री ले जाओ दैट इज कॉल्ड कॉन्वोकेशन ठीक है जदों सारे नु कॉल किया जाता है कि आ जाओ आके अपनी डिग्री लेके चले जाओ दैट इज कॉल्ड कॉन्वोकेशन गॉट इट एनी अदर क्वेश्चन नो मैम ओके हाँ जी मनप्रीत कौर अनदर हैंड रेज है हाँ जी मनप्रीत बोलो बोलो मनप्रीत मैम JINX की प्रोनाउंसिएशन की हाँ जी बोलो JINX बेटे मैनू समझ नहीं आ रही
ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੇ ਆਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਐਨੀਮੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇ। ENVY ENEMY ਐਨੀਮੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਅਮਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਐਨੀਮੀ ਇਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਮਿਊਜ਼ ਦਾ ਬੋਰ। ਅਮਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਅਮਿਊਜ਼ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਅਮਿਊਜ਼ਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, मतलब बड़ी ओ हाँ बोर नहीं है, बोर ਉਹਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕਸ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ okay now let's start the session with sentences related to dealings। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀਲਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ whenever we have dealings with someone, we are dealing with someone, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, that may be a business deal or contract, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ related sentences। I am hard up these days। I am hard up these days। It's an idiomatic sentence and that means ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ means I am hard up these days। He is a skint, skint, skint ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, that is skint। He is a skint, ਉਹ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਹੈ। He is a skint, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। I am not after money। I am not after money। मैं पैसे पीछे नहीं भजदा या नहीं भजदी। I am not after money। Can you lend me 100 rupees? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਵੋਗੇ? Lend me, lend ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ। Can you lend me 100 rupees? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? I want to borrow 100 rupees from you। Borrow means ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, lend means ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100 rupees borrow ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। I want to borrow 100 rupees from you। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। So lend means ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, borrow means ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। Please lend me your pen। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ I want to borrow a pencil। ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? borrow means ਉਧਾਰ ਦਾ means ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। I have to pay several bills। several ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, several ਹੁੰਦਾ ਕਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। I have to pay several bills। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। His business is flourishing these days। So flourish ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ। Flourish means ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ। ਉਹਦਾ business ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ flourish ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। His business is flourishing these days। Let's have a deal। Let's have a deal मतलब ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ। Deal means ਸੌਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ। Let's have a deal। ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਡੀਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਡੀਲ। I am under debt। DEBT, debt। B is silent in this word, debt। Debt means ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ। I am under debt। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। He is under debt। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। They are under debt।
she is under debt. So under debt means कर्जे दे हेठा, यानी वो कर्जे दे हेठा है, उदे ते कर्जा चढ़िया होया. Money begets money. Money begets money. पैसे तो पैसा बनता है. Money begets money. ये एक saying भी है, एक proverb भी है, जिवें एक किया जाता है ना कि पैसे तो पैसा ही बनाई जाओ जिन्ना मर्जी. That means money begets. Begets ਹੁੰਦਾ है gain करना, बढ़ना. Money begets money. पैसा ही पैसे ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ. So if you have money like initially, if you have money, you can make more and more money with that. So money begets money. I'm repeating them all. I am hard up these days. He is a skint. I am not after money. Can you lend me 100 rupees? I have to borrow 100 rupees from you. I have to pay several bills. His business is flourishing these days. Let's have a deal. I am under debt. Prabodh Corvette की question है ਤੁਹਾਡਾ? Ma'am, what is the meaning of flourishing? हाँ जी, flourishing. Flourish का मतलब ਹੁੰਦਾ है फलना फूलना. फलना, ਵਧਣਾ, फलना फूलना, ਵਧਣਾ, है ना? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਧ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਫਲਰਿਸ਼ ਮੀਨਸ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ. ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. present continuous tense ਹੈ. his business is flourishing these days. ਉਸਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜਕੱਲ, these days ਮਤਲਬ ਅੱਜਕੱਲ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, these days ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है मैम, एक नेक्स्ट सेंटेंस जी, लेट्स हैव अ डील. लेट्स हैव अ डील, चलो सौदा करिए फिर. ठीक है, मैं जिवें ਅਸੀਂ ਕੋਈ प्रॉपर्टी देखी, ਸਾਨੂੰ पसंद आ गई, कोई शॉप देखी, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है ना, कोई प्लॉट देखा, कोई शॉप देखा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ब्रोकर ने दिखाया, किसी एजेंट ने दिखाया. इशदीप कौर, sit properly. Are you sitting in front of your teacher? बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਨਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ. ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਡੀਲ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? कोई होर क्वेश्चन है प्रभजोत? मैम हाँ जी बोलो बेटे. मैम जो तुसी दस्सिया आई वांट टू बोरो 100 रुपीस फ्रॉम यू, ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 100 रुपीस ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ? हाँ, उधार लेने हैं, उधार. बोरो ਦਾ मीनिंग ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ मीनिंग ਮੈਮ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ. ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ? I want to borrow a pencil from you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਮ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ मीनिंग ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ. I want to borrow, ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 100 rupees from you, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ. ਓਕੇ ਮੈਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ can you borrow me 100 rupees? ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ. ਲੈਂਡ ਮੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਾਰੀ. ਦੇਣਾ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ, borrow means ਲੈਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੈਮ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਡੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਓ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਹੀ ਆਏਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ,
है ना, या इंडिया च बनता है। बाहर तुसी जाके कहो कि ये परौंठे दी इंग्लिश की होगी तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, है ना। तो कुछ चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ है ना, एक्चुअली सच्चा मींस ट्रू डील ਹੋਈ ਸੀ, ट्रू डील फेयर डील ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, FAIR फेयर। फेयर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। So it was a true deal, it was a fair deal। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। that was a true deal, that was a genuine deal, that was a fair deal, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्चुअली इट वाज अ डील ऑफ ट्रूथ भी कह सकते हो ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਬਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट जोन चेतु मैम। हाँ जी बोलो बेटे। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ streamlined bodies मैम? I checked from the internet but I did not understand। बेटे streamlined body ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ मीनिंग ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ? मैम actually in morning time I was reading an article, so that's why it's all about animals। ਦੇਖੋ streamlined body ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? मैम it's all about just for above the animals मैम। हाँ जी मैम it's all about the animals। animals ठीक है। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਲੀਕ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਲੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नो ਸਲੀਕ एक्चुअली स्ट्रीमलाइन, जो चीज बिल्कुल सटीक समझते हो, सटीक एक वर्ड समझते हो? सीधी मैम सटीक मतलब सीधी कह सकते हो, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮੂਥ ਹੋਵੇ। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਟੀਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਬੋਡੀਜ਼। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ should we move? और एक हैंड रेज है, प्रबलीन कौर दा हैंड रेज है बस। हाँ जी इना दा भी, सुखवीर दा भी। मैम बोलो बेटे। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड अप? आई एम हार्ड अप। वैसे हार्ड दा मतलब हुंदा सख्त, अदरवाइज हार्ड दा मतलब हुंदा सख्त, है ना। जिवें से क्या ये चीज बड़ी हार्ड हो गई है, या टफ, है ना, कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟਫ ਵੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਰਡ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। आई एम हार्ड अप these days मतलब मेरा हथ तंग है। ठीक है, इडियोमैटिक है, ये इडियम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਟੂ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਖਤ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ आई एम हार्ड अप मींस मैं इस टाइम पैसे तो तंग हाँ। ठीक है, तो मैम सेवरल मींस कई। I have to pay several bills, मैं कई bills पे करनी है, many ठीक है। हाँ जी okay, shall we move? और 4 participants का hand raise है। हाँ जी next दसो जी कौन है? EPP 13499 मोगा तो। हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटे जी। वाहिगुरु जी की फतेह। एक्सक्यूज मी मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Who is this? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैग? हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैग? कितना यूज किया तुसी? किस मैम एंटोनियम है ABAC। की हैगा ABAC ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਮੈਮ एंटोनियम।
हाँ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਐਂਟੋਨਿਮ Antonym, ma'am. ਫਰੰਟ ਦਾ ਇਹ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਅਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬੈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪਿਛਲਾ so that is ਅਬੈਕ ਸਮਝ ਆਇਆ no ma'am A B A C ਦੇ spellings ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ A B A C ਕੇ ਨਾ no ma'am K ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੇ A B A C ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ A B A C ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਮ ਲਾਅ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹਾਂ A B A C ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ A B A C ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब कोई एक अलाइनमेंट हो सकती है एक फॉर्म हो सकती है एक सीक्वेंस हो सकता है ये डिपेंड करता है तुसी किस कंटेक्स्ट विच यूज कर रहे हो ये मैथ्स दी टर्म भी हो सकती है इंग्लिश में भी हो मैम सकती है एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बोलो मैम रियली वेरी सॉरी सिनोनियम है मैम ये सिनोनिम किदा सिनोनिम है मैम अ मोनोग्राम हाँ बेटे नोमोग्राम होएगा हाँ जी हाँ नोमोग्राम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਥਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ नो मैम सिंपली ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ABAC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ABAC ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਮ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੋਨਿਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ABAC ਦਾ ਯੈਸ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ABAC ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਟਰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮਸ so ABAC is the nomogram okay ma'am ठीक है thank you ma'am हाँ जी एक सीक्वेंस है एक पैटर्न है अलाइनमेंट है अलाइनमेंट ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ABAC ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗਗਨਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ J7 HUMO मेटे मैनू समझ नहीं आ रहा HO की है HU तुसी चैट बॉक्स लिख दो हाँ जी नेक्स्ट गगनदीप तुसी की पूछना चाहते HUMOROUS ह्यूमरस आई थिंक ह्यूमरस ही पूछा तुसी ह्यूमरस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹਾस्यपद है ना जिवें वो बहुत ह्यूमरस है बहुत हसांदा है HUMO चलो जिन्ना को मैंने समझ आ रहा है ह्यूमर ਹੁੰਦਾ मजाक ह्यूमरस ਹੁੰਦਾ मजाकिया जे यही है ਤਾਂ ह्यूमर ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ को मैंने सुनिया मैम जिवें तुसीं किहा जेड़ा फ्लैशिंग हैगा ਉਹ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
मैं चाहती हूँ कि तुसी हमेशा फ्लरिश करते रहो, मतलब कि बढ़ते फुलते रहो, बढ़ते फुलते। फ्लरिशिंग। हाँ, his business is flourishing, मतलब ਉਹਦਾ बिजनेस ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। मैम जिन्हें ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। मैम जो सेंटेंस करे लास्ट ते मनी वी गेट्स मनी, मतलब पैसे तो ही पैसा बनता है, ते वी गेट्स मतलब बनता है जी। हाँ, वी गेट्स मतलब गेन होना किसी चीज का, हाँ मिलना, प्राप्त होना। मनी तो ही मनी प्राप्त होती है, ठीक है। गेन करना, प्राप्त करना कह सकते हैं, ठीक है। मनी वी गेट्स मनी। ओके, नेक्स्ट इज has he paid your salary? Has he paid your salary? ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? Salary means ਤਨਖਾਹ। Has he paid your salary? ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? How much money can you spare for me? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਸਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਕੈਨ ਯੂ ਸਪੇਅਰ ਫॉर ਮੀ? ਸਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। How much money can you spare for me? मैं किसी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ how much time can you spare for me? ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। How much money can you spare for me? That's all. Please make the bill. ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ऑर्डर करता मैनू ए दे दो, ए दे दो, ए दे दो, उस तो बाद तुसी क्या दैट्स ऑल। दैट्स ऑल मतलब हुन हो गया, बहुत है। प्लीज मेक द बिल, हुन बिल बना दो। ये सेंटेंस में तुसी यूज कर सकते हो, कॉमनली यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल, प्लीज मेक द बिल। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स और कैश। कैश दी तंगी हुई पई है, पैसे दी, नकदी दी तंगी होई पई है। फंड्स भी यही हुंदा, फंड्स हुंदे हैं जेड़ा तुसी अपने कोल कैश जेड़ा है अलग करके रखा हुंदा है कि काम आएगा, तां ओदी शॉर्टेज चल रही है। कैश मींस नगद। फंड्स भी, फंड्स की हुंदे हैं तुहाडे ओ पैसे जेड़े तुसी अलग कट के रखे हुंदे हैं कि सानू काम आणगे, मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कैश ही कह सकते हैं। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स और कैश मींस पैसे दी तंगी चल रही है। There is a shortage of funds or cash. हाँ जी, जयमनदीप सिंह बोलो। हाँ जी बोलो। जो थर्ड सेंटेंस है that's all please make the bill, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that's all please bring the bill, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ that's all, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਖਾਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਓ। ਲੈ ਆਓ मतलब प्लीज गेट द बिल और ब्रिंग द बिल, और बिल बना दो अगर कहना होवे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्लीज मेक द बिल। ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, नो दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल। मैं ले लिया जो लेना ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ठीक है। Any other question? No ma'am. Okay. Next is, okay, ठीक है, हो गए। There is a shortage of funds or cash. So a sentences see which were related to dealings. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ question ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ topic ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ related ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ till now if you have any queries or questions ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਲੀਜ਼।
ओके देन हाँ जी गैलेक्सी J7 ਇਹਨਾਂ ਦਾ हैंड रेज है पूछो जी अपनी वीडियो ऑन करो पहला हाँ जी जिन्हों ने हैंड रेज है प्लीज पूछ लो यस प्लीज हाँ जी प्रभजोत बोलो ਮੈਮ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ TTE ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਮੈਮ ट्रेन टिकट एग्जामिनर जेड़ा TTE तुसी जिवें ट्रेन च सफर करदे हो ते विच TTE नहीं आंदा जेड़ा ट्रेन दी टिकट जिनु TT बोलदे हैं सारे हाँ जी ਉਹ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਠੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਵੈਲ অর ਨਾਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ TTE ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਠੀਕ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ सही रूट ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਟਸੈਟਰਾ TTE ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ What is the meaning of QUITS? quits QUITS ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ Yes, ma'am. हाँ जी बेटा फर्स्ट थिंग इज एक क्यू नहीं है इट्स क्यू क्यू Okay, ma'am. ओके QUITS quits वैसे quit ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ quit 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 like he has quit smoking उसने स्मोकिंग या सिगरेट पीना ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ quit ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ quit है ना ਇੱਥੇ quits ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ s ਲਗਾਤਾ ਇੱਥੇ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ we are quits ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ठीक Gagandeep any other question Yes, ma'am. any other question कोई और सवाल no okay हाँ जी next Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो Ma'am, please show the previous slide. okay, previous slide this one Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ जी और भी दो हैंड रेज है जैमनदीप सिंह दे क्वेश्चन घट ने Ma'am, what is the meaning of crumb? CRUMB. क्रम ਹੁੰਦੇ ਹੈ CRUMB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्रम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਪੀਸਸ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਪੀਸਸ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਚੂਰਾ क्रम ਮੀਨਸ ਚੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਲੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ क्रम ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੂਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਚੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ क्रम्स ਬੋਲਦੇ ਆ ਚੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਚੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਪਾਤੀ ਦੇ क्रम्स ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ क्रम्स ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਓਵਰ ਨਾਓ ਬਸ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ words related to abnormal conditions of mind ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ
the child is in his uncle's care ਇਹਦਾ meaning ਮਨਪ੍ਰੀਤ I am not getting you, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। okay ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ AMNESIA ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ। ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮਨੇਸ਼ੀਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਇਟਸ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ। ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਗੇਟਫੁਲਨੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਫੇਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਫੇਸ਼ੀਆ, ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ, ਅਫੇਸ਼ੀਆ। ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਡਸਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਸਪੀਕ, what to say, which word is this, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ word, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਫੇਸ਼ੀਆ। then is DEMENTIA dementia। dementia नहीं है, dementia means ਪਾਗਲਪਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? MENT, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂਟਲ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, MENT, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਫੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਹੈ तो ये क्या लॉस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਭਾਸ਼ਾ मतलब गूंगेपन नहीं है, वो गूंगापन नहीं है, गूंगापन नहीं कह सकते। उन्होंने नहीं पता इस एक की चीज है। ये मेरे सामने मोबाइल फोन है, मैंने पता ही नहीं है मोबाइल फोन बोलना सी। मेरी भाषा का स्किल खत्म हो गया ना। बच्चे वांगू कह सकते हैं। हाँ, कैसे कटर पटर उन्होंने नहीं पता चलता ना, उन्होंने विच लैंग्वेज स्किल नहीं होंगे, तो उन्होंने पता ही नहीं कि ये चीज की है। वो चीज का लॉस हो गया, लॉस हो गया, यानी पहले ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲॉस ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਸਪੀਕ, ਯੂ ਸੀ, ਯੂ ਸਮੈਲ, ਯੂ ਫੀਲ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन। ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲॉस ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲॉस ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲॉस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, है ना, बट मेमोरी लॉस हो जाता है। एफेशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਲॉस ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਆਰ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਚਰ ਮਚਰ ਕੁਝ ਵੀ,
ਹਾਂਜੀ है ना। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ that means that person is suffering from aphasia। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ dementia is madness or insanity। insanity ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। insane ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, mad ਹੋ ਗਿਆ, that is dementia। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ mental condition ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? dementia। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਲਖਵੀਰ। ਮੈਮ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਬਟ ਮੈਮ ਐਮਨੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਐਮ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਮਨੀਜ਼ਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਬੱਚੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਬਟ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਨੀਜ਼ੀਆ ਔਰ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। डिमेंशिया इज मैडनेस, पागलपन। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया यानी कि एडिक्शन टू अल्कोहल, शराब दी तलब। हुण तुसी कहोगे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ एडिक्ट भी कह सकते हैं। डिप्सोमेनिया मतलब ਤੁਹਾਡੇ माइंड ਦੀ कंडीशन इस तरह ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है मैं इकट्ठी बहुत सारी शराब पी जावां। समझ गए कि एक तो ਹੁੰਦਾ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, मतलब ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰੰਕਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੰਕਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰੰਕਰਡ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਬਟ ਡਿਪਸੋਮੈਨੀਆ मतलब ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ मतलब ਉਹ ਤਲਬ ਐਸੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ मतलब ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੰਕਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਡਿਪਸੋਮੈਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਪੀਵੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਸੋਮੈਨੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਸੋਮਨੀਆ। ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲੀਪਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, मतलब ਅਨਿਦਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲੋ। बोलो रुपिंदर। मैम हाँ बोलो। जैसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਸੋਮੈਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਤਲਬ ਵੀ ਲਾਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਓਕੇ ठीक है। हाँ जी, इनसोमनिया मतलब स्लीपलैसनेस, लैक ऑफ स्लीप, नींद ही उड़ गई, अनिद्रा है ना। कई बार की हुंदा है हुण जिवें जेहड़े बजुर्ग हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। So that is insomnia. Then is very important term kleptomania. Kleptomania ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ, uncontrollable obsession with stealing, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਫਟ। पर कुछ इंसान, ये मैनू मेरे टीचर ने भी ये गल दसी सी, मेरे इंग्लिश टीचर सी, वो कहंदे सीगे कि मेरा एक फ्रेंड सी,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਪਟੋਮੈਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਪਟੋਮੈਨਿਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੇਡੀ। ਮੀਨਸ she had been suffering from kleptomania। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸਟੀਲ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਯੂਜ਼, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਿਤੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਮੀ ਕਲਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਸਪਿੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਲੋਮੇਨੀਆ। ਮੈਗਲੋਮੇਨੀਆ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਗਾ ਤੋਂ, MEGA ਮੈਗਾ। ਮੈਗਾ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਾ ਫਿਨਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ, ਮੈਗਾ ਫਿਨਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਗਾ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਮੈਗਲੋਮੇਨੀਆ, ਮੈਗਲੋਮੇਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਡਿਲੂਸ਼ਨਲ ਫੈਂਟਸੀਜ਼, ਡਿਲੂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਗਲੋਮੇਨੀਆ। The last one is melancholia। melancholia ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ 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 ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲੂਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, melancholia ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। मैम जो है अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन, ऑब्सेशन वर्ड ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ? ऑब्सेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ। ऑब्सेशन ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ऑब्सेशन ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ऑब्सेशन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मतलब कोई बंदा होता है ना किसी चीज में बड़ा ऑब्सेसिव होता है कि मैं ये चीज प्राप्त करके रहनी है चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। तो ओदे अंदर अनकंट्रोलेबल एक चाहत कह सकते हो, चाहत भी प्राप्ति दी चाहत है, अनकंट्रोलेबल है किस चीज नु, स्टीलिंग दी। ठीक है, यस ते डिल्यूजनल ਇਹਦਾ प्रोनाउंसिएशन डिल्यूजनल ਹੁੰਦਾ है मतलब एक्चुअली वो चीज है नहीं, फॉल्स है, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ फॉल्स ਇੱਕ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਲੂਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੂਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਈ। ਫੈਂਟਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰੀ ਲੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਂਟਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਏਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਂਟਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਂਟਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੂਸ਼ਨਲ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਲੂਸ਼ਨਲ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਂਟਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਖਵੀਰ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜਨਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
हाँ जी लखवीर बोलो। मैम मैम जो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ delusional and ਜੋ FANTASIES ਇਹਦਾ pronounce fantasies ਮੈਮ ਇਹ ਇਕੱਠੇ यूज ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ नहीं अलग जिवें हाँ जिवें मान लो मैं फैंटेसी कर रही हाँ कि ऐदा होएगा मैं इमेजिनेशन फैंटेसी नु असीं इमेजिनेशन कह सकते हैं। डिल्यूजनल मतलब जो चीज असल च है ही नहीं तुसी आपे सोचा होया ओदां दी इमेजिनेशन है ना बई एक भ्रम वाली इमेजिनेशन के ऐदा होएगा ऐदा डिल्यूजनल फैंटेसीज ठीक है। मैम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਨੂੰ ਬੇਟੇ delusional and fantasies मैम ਇਹ ਦੋਨੋਂ मीन्स के ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ नहीं जरूरी नहीं है इकट्ठे तो इत्थे यूज होए हैं हाँ जी इत्थे यूज होए हैं जरूरी नहीं इकट्ठे यूज होण फैंटेसी तुसी उदा भी कर सकते हो यूज कर सकते हो। ओके मैम एंड मैम एक प्रोनाउंस दसते MELANCHOLIA लास्ट वाला मेलनकोलिया 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 मतलब जदों तुहानू उदासी घेर लैंदी तुहानू ये लगदा ग्लूम ग्लूम हुंदा उदासी उदास मतलब ऐ लग रहा है तुहानू सारे पासे सब कुछ बड़ा भैड़ा भैड़ा जिहा लग रहा है कि हाय इन्नी उदासी आ गई वो एक्चुअली हुंदी नहीं है सिर्फ तुहाडा माइंड जिहड़ा ओदी कंडीशन इदां दी हो जांदी है कि तुहानू उदासी फील हो रही है उस कंडीशन नू असीं कहंदे आ कि ओनू मेलनकोलिया हो गया जदों दे ओ जिवें ओ बैठा बंदा बड़ी डूंगी सोच विच जाके ओनू लगदा है कि बहुत मेरे ते दुख आ गए हैं हर कोई दुखी है ओनू इस तरह दी मतलब वो होने लग जाती है फीलिंग दैट इज मेलनकोलिया। हां जी और किन्ना दा हैंड रेज है एंड मैम हां पूछो लखवीर पूछो। CTOMANI इधर भी प्रोनाउंस दस दो जी बेटे दोबारा बोलो। क्लेप्टोमेनिया मैम क्लेप्टोमेनिया मैम ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਤ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਤ ਕਿ ਚੋਰੀ ਆਪਾਂ ਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ। ओके मैम थैंक यू। हाँ जी जयमनदीप सिंह मैम आ जिन्ने भी लगभग वर्ड्स है इन्ना पिछे ओमैनिया इस तरह लगदा है ये कोई हुंदा है कि बीमारी दे तौर ते किसी दे यूज करदे होइए बीमारी दे तौर ते कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं बीमारी दे तौर पे ये उस कंडीशन दा नाम है ना इट्स अ नेम ये उस कंडीशन दा नाम है। हाँ कह सकते हो एक बीमारी तो हुंदी है ना जिवें जिहदी दवाई लित्ती ठीक हो एक कंडीशन है कंडीशन मतलब एक हालात है हालात उस हालात का नाम है ठीक है ना। हाँ जी मैम जिस तरह की लगा लो कि कोई बहुत महान इंसान है लगा लो जिन्नू मतलब कि कोई रोल मॉडल मानता है ना ते ओनू अचानक ओनू मिलन दा मतलब कि मौका मिल गया है ओनू मिलन दा ते ओनू मिल रहा है ते ओनू पहला कहना की चाहिए मतलब कि जे ओनू कुछ कहना होवे ते कि बहुत मिलन बहुत चंगा लगा। हाँ तुसी कह सकते हो I was desperate to meet you desperate हुंदा है मतलब मैं तुहानू मिलन लई बेताब सी desperate सी मैं तुहानू मिलन लई है ना। हाँ जी desperate किनू मिलना है वैसे कुछ जानकारी हाँ अच्छा जानकारी ठीक है। एनी अदर हैंड रेज और शैल वी मूव। हाँ जी रुपिंदर कौर हाँ रुपिंदर बोलो। मैम सैडनेस विच ते ग्लूम विच क्या पर डिफरेंस हो सकदा है? सेम ही जिवें आप कहने भी मैं आज बहुत सैड हां ते आप उत्थे ग्लूम भी यूज कर सकते हैं। नहीं फिर ग्लूमी आई एम फीलिंग ग्लूमी मतलब जेड़ा ये है ना सैडनेस है सैडनेस की है नाउन है ना सैडनेस का नाउन है ना ते मैनू आज उदासी आ रही है यानी मैनू ग्लूम फील हो रहा है। ग्लूम इज जिवें मैनू आई एम फीलिंग ग्लूमी मैनू ग्लूमी फील हो रहा है मतलब मैनू उदासी फील हो रही है
ਗਲੂਮ ਔਰ ਗਲੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਗਲੂਮੀ, ਤੇ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਔਰ ਗਲੂਮੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗਲੂਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੂਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। I am sad, I am feeling gloomy. Okay जी। Feeling gloomy. Okay जी। हाँ जी। अदा use। हाँ जी। Thank you मैम। Okay। हाँ जी, कोरा 13895 इन्हां दा भी हैंड रेज है। अपनी वीडियो ऑन करो। 13895। मैम delusional दा मीनिंग क्लियर करें। हाँ जी। delusional डिल्यूजनल हो गया कि तुसी कुछ फॉल्स सोच रहे हो जो चीज है नहीं, बट डिल्यूजनल मतलब कि एक भरम कह सकते हो। ठीक है जी। ये डिल्यूजन एक भरम नु कह सकते हैं ਆਪਾਂ। रियल च ना हो जेडी चीज। हाँ जी, जो रियल च नहीं है, फॉल्स है। ओके। डिल्यूजनल। ठीक है। ओके हाँ जी, वंदना एंड लखविंदर इन्हां दा भी आई थिंक हैंड रेज है। चलो फिर इन्हां नु तुसी प्लीज स्टडी करना। हाँ जी, शरणदीप कौर इन्हां दा हैंड रेज है। बेटे दोबारा बोल। आई एम नॉट गेटिंग यू। हाँ जी मैम जी ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਯੂਰ ਇਲੂਜ਼ਨ। हाँ, it's your illusion। illusion कहांगे फिर। delusion भी कह सकते हो। यस। ज्यादातर ਆਪਾਂ illusion यूज करते हैं। मनदीप कौर GNM ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ हैंड रेज है। बोलो मनदीप। ओके, ਅੱਜ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ I'll see you in the evening। till then, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।